Blow for Scottish nationalists as UK court rejects independence vote bid। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हुण 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ law that doesn't allow Scotland to choose our own future without Westminster consent exposes as myth any notion of the UK as a voluntary partnership and makes case for independence. Today's ruling blocks one route to Scotland's voice being heard on independence. But in a democracy, our voice cannot and will not be silenced. ब्रिटिश पार्लीमेंट की मंजूरी जरूरी होंगी है, जो भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन है कि कितने रेफरेंडम हो के लोगों को हक देने। सो ये ब्रिटिश पार्लीमेंट ने मान लिया। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ रेफरेंडम होया स्कॉटलैंड। सुषमा स्वराज ने उदों विरोध किया सी कि स्कॉटलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं होना चाहिए। उन्होंने नज़र आ रहा सी कि भी अल्टीमेटली ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਟ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਫਰੇਬ ਨਾਲ, ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं दूसरे सैगमेंट दे विच कि यूके दी सुप्रीम कोर्ट ने स्कॉटलैंड दी पार्लीमेंट वालों अपने तौर पर रेफरेंडम कराउण नूं गैर कानूनी करार दिता है। इस दे उत्ते स्कॉटिश नैशनलिस्ट पार्टी ने तिखा रिएक्शन दिता है। इस रिएक्शन नूं खालिस्तान रेफरेंडम नाल जोड़ के वेख्या जा सकता है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां ने इसे तरह बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। राज साहब की विचार ने? देखो लाइव चैट के उत्ते साडे वीर तजिंदर सिंह होरां ने कहा भी जिहड़े निहंग सिंह जथेदार ने उन्हां दा नाम राजा राज सिंह है, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने कहा भी हुसन लफज के नालों जे नूर लफज इस्तेमाल होए, दोनों ही ने नूर, हालां रूहानी तौर के उत्ते नूर ज़्यादा ढुकवां लफज है। असीं शुक्रिया अदा करते हैं उन्होंने सुझा लई। दुनिया जिवें जदों असीं 10 साल पहलां TV 84 शुरू किया तो एक साडी ओपनिंग स्टेटमेंट सी कि दुनिया कित्थे की वापरदा है, दो धिरां आपस जुड़दियां ने जां आपस नाल लड़ भिड़ के अड्ड हुंदियां ने, कोई मुल्क समझौता करते हैं, कोई इंडिविजुअल समझौता करते हैं, कोई घटना, कोई जंग, कोई युद्ध, कोई आर्थिक क्राइसिस हुंदा है। ये सिखां नूं किवें प्रभावित करेगा जां सिख कौम नूं ये किवें इन्फ्लुएंस करनगियां ये डिवेलपमेंट उन्हां दे उत्ते की नेड़ेगामी दूरगामी प्रभाव की, इमीडिएट ते दूरगामी प्रभाव की होणगे, उस नूं असीं उस ते अख रखांगे और उस दे उत्ते अपना सिख नुक्ता लगा देवांगे। इसलिए साडे जदों कई बार कुछ व्यूअर्स और साडे भैन जी जदों उन्होंने सानू यूके तो लिखना शुरू किया और उन्हों का भी ये कहना सी कि भी इन्ना तुसी कित्थों जिहड़ा की तुहाडे साधन ने। सो तो मेरा हमेशा ये कहना हुंदा सी कि भी एक तां वक्त दे नाल तुहाडा नोज़ फॉर न्यूज़ हुंदा है, तुहानूं पता हुंदा है, तो एक साडा वड्डा व्यूअर्स का ब्लॉक जिहड़ा इस पीरीयड च बनिया, उन्होंने भी जिहड़ी कोई कहानी ऑफ इंटरस्ट लगती है कि भी इहदा सानू किवें प्रभावित करेगी, वो भी सानू भेज दिंदे ने। अदरवाइज साडे कोल कोई साधन नहीं ने। अदर जिहड़े बहुत सारे मीडिया चैनल्स दे उत्ते बैठे हुंदे ने, शाम नूं भावें उन्होंने अद्धे घंटे की गुफ्तगू करनी हुंदी है, उन्हां दे 8-8 10-10 रिसर्चर हुंदे ने, अड रिसर्च करके रेडीमेड स्टोरीज उन्हां दे टेबल ते पईयां हुंदियां। सो सानू इस गल दा फखर और माण है कि यही नहीं कि साडे व्यूअर्स साडी दौलत ने जिहड़े सानू एडमायर करते हैं, फाइनैशियल भी हैल्प करते हैं, पर जो कुछ असी 1.5 घंटे दे विच डिलीवर कर पाते हैं इहदे च बहुत वड्डी कंट्रीब्यूशन साडे व्यूअर्स दे भी हुंदी है। उन्हां वल्लों स्टोरी सानू मिलदियां ने, साडा राह जिहड़ा वो सौखा हो जाता है। हुण जिवें अज एक खबर जिस हवाले नाल लगी, जे तुसीं इंडियन मीडिया की स्पिन देखो तो उन्होंने तो बिल्कुल एक, क्योंकि ਜਦੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹਦੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮੈਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੋਂ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸੀ। 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਗ ਬਰੂਸ ਐਂਡ ਸਪਾਈਡਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਵਾਲਿਸ ਔਰ ਦੂਜੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਟੂ ਮਾਈਟੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ 3 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜੂਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਰੇਵ ਹਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੇਵ ਹਾਰਟ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰੇਵਰੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ 1998 ਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ MP ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ 90% ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਔਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਨੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਟ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਫਰੇਬ ਨਾਲ, ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਨੱਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 55 ਵਰਸਸ 45% ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 55% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 55% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਯੂਕੇ ਦੇ, 45% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਉਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਓਵਰਆਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੇਲੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਟਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਯੂਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ 'ਚੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 19, 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ,
ਔਰ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੀਡਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਕੋਲ ਸਟਰਗਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਕੋਵਿਡ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ MP ਨੇ ਆ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 300 ਸਾਲ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੀਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ UK ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਿਕੋਲ ਸਟਰਗਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਫਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ UK ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੀਗਲ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਪਿਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦੀ ਡੀਪਰ ਨੁਆਂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਲਓ ਜੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਬਲੋ ਫॉर ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਐਜ਼ UK ਕੋਰਟ ਰਿਜੈਕਟਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੋਟ ਬਿਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ UK ਦੇ 5 ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਂਸ ਇਨ ਏ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਵੈਂਟ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਸਪਿਰਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਔਰ ਬੀਬੀ ਨਿਕੋਲ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਹ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਰਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲਾਅ that doesn't allow Scotland to choose our own future without Westminster consent exposes as myth any notion of the UK as a voluntary partnership and makes case for independence। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ both are partners in freedom, both came together as well। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ law that doesn't allow Scotland to choose our own future without Westminster England, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ law ਸਾਨੂੰ allow ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੀ ਤੋੜਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਕਿ UK ਔਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਟੂਡੇਜ਼ ਰੂਲਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਵਨ ਰਾਊਟ ਟੂ ਸਕਾਟਲੈਂਡਸ ਵੌਇਸ ਬੀਇੰਗ ਹਰਡ ਔਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਬਟ ਇਨ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਵਰ ਵੌਇਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਂਡ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸਾਇਲੈਂਸਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਟੂਡੇਜ਼ ਰੂਲਿੰਗ ਬਲੌਕਸ ਵਨ ਰਾਊਟ ਟੂ ਸਕਾਟਲੈਂਡਸ ਵੌਇਸ ਬੀਇੰਗ ਹਰਡ ਔਨ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਚਲੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇਨ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਵਰ ਵੌਇਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਂਡ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਰਾਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 20,000 ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੀ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਖੌਫ, ਕੋਈ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 300 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਕੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਆਇਲ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 1998 ਚ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੜਫ ਨੂੰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।